الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ایمان کے 70 شعبے ہیں، تو ان میں سے 30 شعبوں کا ذکر گزشتہ جمعہ آ گیا تھا۔ اب وہ 30 شعبے کیا ہیں ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے، اس کے بعد آگے کی بات آئے گی۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے بعد آئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اس طرح ماننا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، جنت پر یقین رکھنا، جہنم پر یقین رکھنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ تمام کے تمام ایمان کے شعبے۔ نمبر 11، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اللہ کے واسطے دوسرے سے محبت رکھنا، اخلاص سے رہنا، توبہ کرنا، اللہ کا خوف کرنا، اللہ کی رحمت کی امیدوار ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، شکر گزاری کرنا، وعدہ پورا کرنا، وفا کرنا اور صبر کرنا، یہ بھی تمام کے تمام ایمان کے شعبے۔ نمبر 21، تواضع اختیار کرنا، شفقت کرنا اور رحمت کرنا، اور مقدر پر راضی ہونا، توکل کرنا، خود بینی اور خود ستائی کو چھوڑنا، خود بینی یعنی تکبر کو، فخر کو چھوڑنا، کینہ خلش نہ رکھنا، حیا کرنا، غصہ نہ کرنا، فریب نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، دنیا کی محبت دل سے نکالنا، یہ تمام کے تمام ایمان کے شعبے، جو اس کے بارے میں تفصیل سے بات گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ اب آگے کی بات بتلاتے ہی یہ فرماتے ہیں دوسری قسم کیا ہے، جس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، یعنی ایمان کے جو شعبے ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو دل کے ساتھ، دوسرے کو کیا ہے زبان کے ساتھ، وہ کیا ہے 7 ہیں۔ تو زبان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو ایمان کا شعبہ ہے وہ 7 ہے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا۔ انسان اگر مسلمان ہونا ہے، ایمان والا کہلانا ہے، تو اس کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے، کلمہ پڑھنے والا ہونا۔ اگر انسان کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ تو یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان مسلمان بھی ہوتا ہے، نان مسلم کافر بھی بن جاتا ہے۔ اگر زبان صحیح ہے تو ایمان والا ہوا، یعنی کلمہ پڑھ لیا تو ایمان والا بن جاتا ہے۔ وہی زبان سے اگر اللہ کا انکار کرتا ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ تو ایک شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ لوگ تو قرآن بس زبان سے پڑھ لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی ہونا یہ بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کیا ہے، ایمان کے شعبوں میں ایک شعبہ بھی ہے قرآن کا پڑھنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اس کا ایک حق بھی ہوتا ہے، یعنی جس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر جس طرح حق ہوتا ہے، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر جس طرح حق ہوتا ہے،
اسی طرح قرآن کا بھی ایک حق ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ پھر قیامت کے دن جس طرح یہ قرآن سفارش کر سکتا ہے اسی طرح پکڑا بھی سکتا ہے، یعنی قرآن کل قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو سفارش کرے گا، جیسے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے سورہ ملک روزانہ جو انسان پڑھتا ہے اس کی کل قیامت کے دن سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اسی طرح بہت ساری دوسری صورتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گی۔ تو اسی طرح جب قرآن سفارش کرا سکتا ہے اللہ کے یہاں، جنت کا فیصلہ کرا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کر سکتا ہے کہ اللہ یہ قرآن پڑھنا آتا تھا پھر بھی ان پڑھا نہیں، اسے قرآن پڑھنا آتا تھا لیکن پھر بھی میرا حق ادا نہیں کیا ہے، اسے وقت ملتا تھا لیکن مجھے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس طرح قرآن پکڑے گا، کل قیامت کے دن اللہ سے ریکویسٹ کرے گا، اللہ سے درخواست کر کے کہے گا کہ اللہ اسے پوچھئے کہ مجھے پڑھنا جانتا تھا پھر بھی کہیں کو نہیں پڑھا، بول کر اللہ کے یہاں وہ پکڑائے گا۔ اگر نہیں پڑھنا جانتا ہے تو قرآن کو یہ بھی بتلایا جائے گا کہ اسے وقت تو ملتا تھا سیکھنے کا پھر بھی سیکھا نہیں نا، بول کر قرآن پکڑا سکتا ہے کل قیامت کے دن۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے، اور قرآن کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اس حق کو ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن وہ پکڑا سکتا ہے۔ نمبر 3، علم سیکھنا۔ علم سیکھنا وہ بھی ہر انسان مسلمان پر فرض ہے۔ اتنا علم تو ہر انسان کو ہونا ضروری ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز پہچان سکے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، اتنا تو علم ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، جس طرح روزے رکھنا فرض ہے، جس طرح اعمال کرنا فرض ہے، تو اسی طرح اتنا علم جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو، اتنا علم تو انسان سیکھنا یہ بھی انسان کے لیے فرض ہے۔ اور یہ سیکھنا، علم کا سیکھنا بھی کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں علم بھی سیکھنی چاہیے اور حلال حرام کے مسائل کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اصل پکڑالتے اس لیے، تو دنیا کے علم کے پیچھے تو پڑھتے ہیں لیکن دینی علم کو اتنی اہمیت دیتے نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، دینی علم بولے تو بس قرآن پڑھنا آ جائے، اتنا کیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دینی علم کا مطلب حلال حرام کی پہچان ہونا، ماں باپ کا حقوق کا پہچان ہونا، بھائی بہن کے حقوق کی پہچان ہونا، رشتہ داروں کے حقوق کی پہچان ہونا، بیوی بچوں کے حقوق کی پہچان ہونا، یہ تمام چیزوں کو جاننا، اسے علم کہا جاتا ہے۔ صرف قرآن اگر انسان پڑھتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ اسے قرآن پڑھنا آتا ہوتا ہے، ابھی کیا بھی معلوم نہیں۔ تو اس لیے علم کا سیکھنا بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ نمبر 4، علم دوسروں کو سکھانا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اس کو بھی لوگ کیا ہے، اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی کیا ہے، ایک دم لائٹ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں کہ علم کا دوسروں کو سکھانا یہ ہمارا نہیں نا، وہ کیا ہے حافظ صاحب کا کام ہے، ہمارا نہیں، اس طرح لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علم سیکھتا ہے تو انسان دوسروں کو سکھانا یہ بھی انسان کے لیے ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اگر وہ انسان دوسروں کو مثلا کلمہ سکھاتا ہے تو یہ بھی ایمان کا شعبہ ہوا، کسی کو سورہ سکھاتا ہے ایمان کا شعبہ ہوا، اپنے بچوں کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سکھاتا ہے یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، کھانے پینے کی دعائیں سکھاتا ہے یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کرتا ہے لیکن انسان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ بھی ایک ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، بلکہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے علم سیکھنا جس طرح فرض ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 5، دعا کرنا۔ دعا کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن اس کو پہچانتے ہی نہیں کہ یہ بھی ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ بس لوگ کیا کہتے ہیں، بس جو بھی ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرو باقی کا خود ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دعا بھی کرنا ہے، دوا بھی کرنا ہے، اسباب بھی اختیار کرنا ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا ہے۔ لیکن دعا کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، تبھی جا کر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر انسان دعا کرتا ہے تو اس وقت جلدی نہیں کرنا، اب دعا کرے شام میں رزلٹ آ جانا بولے تو نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا ہے، ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، وقت بھی لے گا جیسے۔ تو اسی طرح دعا کے لیے کیا ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا قبول ہونے کا دوسرا کیا ہے، نہ قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حرام غذا، حرام غذا انسان استعمال کرتا ہے تو اس کو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تو حرام کمانا نہیں نا، حرام کمانا نہیں ہے،
لیکن ہمارے اندر نہیں معلوم ہے سر کا حرام چیزیں ہمارے اندر شامل ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا ہمارے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے ہر ایک کے پاس, اس کے اندر ان مہینہ 2.5% انٹرسٹ ڈالتا ہے, لیکن ان ڈالا 100 روپے 50 روپے 50 روپے اتنا کیا ہوتا لے بول کر ہم لوگ اگنور کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا 1 روپیہ یعنی سود کا 1 روپیہ اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنا, یہ بڑا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. ماں کے ساتھ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ گناہ کیا ہے, سود کا 1 روپیہ ہوتا ہے. ہم تو یہاں پر 50 روپے کھا لی. تو اس طرح چیز ہوتی ہے جو ہمیں معلوم محسوس نہیں ہوتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لائٹ لے لیتے ہیں کہ روپیہ 50 روپے اس کا کیا ہوتا, 19 کو اس کے ایک نام میں کٹ کر لیتا لے 19 بول کر ہم لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سود ایسا ایک طریقے سے یہ آتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے لے لیتے ہیں. مثلا جھاڑ کے اوپر درخت ہمارے گھر کے پاس میں اڑوس میں پڑوس میں دوسرے کی جگہ میں آم کا جام کا جھاڑ ہوتا ہے, ہم لوگ کیا ہے ہمارے گھر بازو کو اللہ کاٹ لے جالے بول کر کاٹ لے کر کھا لیتے ہیں, حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی حرام کے اندر آ جاتا ہے. بہت ساری جگہ ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اندر, دوستوں کے اندر, فرینڈس کے اندر کیا ہے کوئی چیز خرید کر لاتا ہے, لاتے ہی ہمیں پسند آتا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ ادھر دے بعد میں تو ایک مول لے بول کر ہم لے لیتے ہیں, کیونکہ دوستی ایزی ہوتا ہے. دوستی کے اندر فریڈم زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں نہیں لے تو اب ایک مول لے, مجھے دے مجھے اچھا دکھتا ہے مجھے پسند آیا بول کر لے لیتے. اگر وہ دلی طور پر دیتا ہے تب تو حلال ہے, اگر وہ روتے ہوئے دیتا ہے تب تو گناہ ہو جاتا ہے, ناجائز ہو جاتا ہے استعمال کرنا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے, لیکن ہماری زندگیوں کے اندر وہ پارٹ بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے, دعاؤں کے آداب ہے اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے. تو یہ دعا کرنا بھی کیا ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے. نمبر 6 اللہ کا ذکر کرنا, یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے, ایک پارٹ ہے. ایمان کے اندر ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا. لوگ کیا ہے اللہ کا ذکر کرنے کو ذکر کرتے ہیں لیکن کیا ہے بہت کم کرتے ہیں. دوسرے بس 4 آئے تو مسجد کو آئے تو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے, گھر میں رہو تو اللہ کا ذکر یاد ہی نہیں آتا, دکان پر رہو اللہ کا ذکر یاد ہی نہیں آتا. تو جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ بھی ہوگا. تو ذکر کرنا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. نمبر 7 لغو باتوں سے بچنا. لغو بات یعنی بیکار کی باتیں, جیسے دوست 4 دوست مل جاتے ہیں جیسے گپ شپ کرتے رہتے ہیں, بیکار کی باتیں کرتے ہیں. جیسے بڑے آدمی ملتے ہیں تو راجکیہ اعلیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ذرا ٹین ایج کے 18-20 سال کے والے ملتے ہیں تو وہ لوگ کرکٹ کے بارے میں IPL کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ذرا چھوٹے بچے ملتے ہیں تو بائکس کے بارے میں, موبائلز کے بارے میں, اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. تو چاہے جتنے بھی ہو, چاہے راجکیہ کے بارے میں بات کرے, سیاست کے بارے میں بات کرے, یا نہیں بولے تو موبائلز وغیرہ کے بارے میں بات کرے, یا کرکٹ میچ IPL فٹ بال وغیرہ کے بارے میں بات کرے, یہ جتنے بھی باتیں ہیں بیکار کی باتیں کہلاتی ہیں. تو یہ باتوں سے بچنا بھی کیا ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو اس سے بھی ایمان کی بڑھوتری ہوتی ہے, ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو یہ 7 چیزیں کیا ہے زبان سے تعلق رکھتی ہے. یہ تمام چیزیں ایمان کے اندر, ان کا بھی ایمان کے اندر دخل ہے, یہ بھی ایمان کا ایک پارٹ ہے. تو اس کو انسان کیا ہے ان تمام کاموں کو کرنا اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے. تیسری قسم ایمان کے شعبوں میں وہ ہے وہ اعمال جن کا تعلق بدن سے ہے. اس کے بھی 3 قسم ہیں. جن کا تعلق بدن سے ہوتا ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ خود اپنی ذات سے ہیں, وہ کیا ہے 16 ہے. جو اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے وہ کیا ہے 16 ہے. دوسرا نمبر 2 دوسروں کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے, اس جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے اعتبار سے, چاہے فرینڈ سے کرے, دوستوں سے کرے, یا محلے والوں سے کرے, رشتہ داروں سے کرے, جن کا تعلق دوسروں سے ہو وہ 6 ہے. نمبر 3 تمام لوگوں سے جن کا تعلق ہے وہ کیا ہے 18 ہے. یعنی دوسرے لوگوں سے, تمام مسلمانوں کا حق ہر انسان کے اوپر الگ الگ ہوتا ہے, وہ تعلق جن کا ہوتا ہے وہ 18 ہے. تو نمبر 1 کیا ہے جو خود اپنی ذات سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہے وہ 16 چیزیں کیا ہیں جو ایمان کا شعبہ ہے. نمبر 1 پاکی حاصل کرنا ایمان کا ایک شعبہ ہے.
यानी पाक अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाक रहना ईमान का आधा हिस्सा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये पाक रहना ईमान का एक शोबा है। तो इंसान जितना ज्यादा पाक रहेगा उतना ज्यादा फायदा हासिल होगा। जैसा कि हदीस के अंदर आता है, एक सहाबी आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करने लगे कि अल्लाह के नबी, जो भी माल आता है बरकतिश नहीं रहती, क्या करना है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बावज़ू रहा कर। तो इससे मालूम होता है कि वजू के साथ इंसान रहता है तो माल के अंदर बरकत रहती है, माल के अंदर, कमाई के अंदर बरकत रहती है। इतना बड़ा फायदा हर इंसान की जो शिकायत है इससे हासिल हो जाती है। हर इंसान यही देखता है कि मेरे अंदर कितना भी कमाओ, देखे तो क्या भी रहता नहीं, कब देखो परेशानी इंसान होती है। तो माल के अंदर अगर इंसान बरकत हासिल करना चाहता है तो उस वक्त क्या करना है? नंबर 1 क्या है? बावजू रहना है। तो इससे बावजू रहने से माल के अंदर बरकत भी आई। दूसरा क्या है? ईमान का ये शोबा भी बनता है, ईमान का एक पार्ट भी है। तो पाकी हासिल करना ये भी ईमान का एक शोबा है। दूसरी चीज, नमाज की पाबंदी करना ईमान का ये भी शोबा है। नमाज की हर इंसान पाबंदी करनी चाहिए और नमाज के बहुत सारे फवाइद हैं जो इंशाअल्लाह कभी आइंदा नमाज का बयान जब होगा तब उसके वक्त तफसील से बात आएगी। तो नमाज की पाबंदी करना ये भी ईमान का एक शोबा है। नंबर 3, सदका करना। सदका करना ये भी ईमान का शोबा है, लेकिन लोग इसे भी ईमान का शोबा लोग समझते नहीं है। बस क्या है, नॉर्मली सदका कर देते हैं, बस क्या है कि गरीबों की मदद करना, इतना ही समझते हैं। हालांकि ईमान, अगर ईमान के अंदर टुकड़े टुकड़े ईमान को अगर किया जाए, हर एक टुकड़ा एक 100 पार्ट बनते जाता है तो उसका ईमान मुकम्मल होते जाता है। नमाज की पाबंदी किया, एक टुकड़ा लग गया, और ज़कात अदा किया, एक टुकड़ा बन गया, पाकी हासिल की, एक टुकड़ा लग गया। इस तरह इसका ईमान मुकम्मल होगा। जब तक ये 70 भी शोबे मुकम्मल ना होंगे तब तक क्या है, इसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो सदका देना ये भी ईमान का एक शोबा है। नंबर 4, रोजा रखना। नंबर 5, हज करना। नंबर 6, एतिकाफ करना। ये तीनों चीजें भी क्या है, ईमान के अंदर दाखिल है, ये भी ईमान के शोबे हैं। नंबर 7, दीन की हिफाजत के लिए घर छोड़ना। दीन की हिफाजत के लिए घर छोड़ना। पहले जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में हिजरत करना पड़ता था कि वहां पर दीन सही नहीं है तो उसके लिए दूसरे मोहल्ले चले गए, दूसरा गांव चले गए। जैसे मक्का वाले मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके आ गए, तो वो उनके जमाने में मौजूद था। अल्लाह के नबी के जमाने के बाद वो हिजरत का सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन दीन की हिफाजत के लिए अगर कोई इंसान क्या है, अपने बच्चों की दीन की हिफाजत के लिए या अपने घर की दीन की हिफाजत के लिए, या मस्जिद दूर हो जाता है, 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ, इस इरादे से क्या है, अपना मोहल्ले से छोड़कर दूसरा मोहल्ला, या क्या है अपने मोहल्ले से मस्जिद के करीब अगर इंसान जाता है तो ये भी दीन के लिए अंदर शामिल हो जाता है। तो इस पर भी अल्लाह ताला, ये भी ईमान का एक शोबा है, इस पर भी उसको सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। नंबर 8, नजर को पूरा करना, मन्नत को पूरा करना, ये भी ईमान का शोबा है। चाहे मन्नत क्या है, पहली बात सही होना ये भी जरूरी है। बेकार की मन्नतें पूरा करने की जरूरत नहीं है। जो वादा हमने अल्लाह ताला से किया, उस वादे को, जो वादा करने का मतलब यही है कि अल्लाह, जैसे कि आजकल नौजवानों के वास्ते, बच्चों के वास्ते एग्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं, तो रिजल्ट आने से पहले कोई बच्चा ये मन्नत मांगता है कि मैं फर्स्ट रैंक आ गया तो मैं 2 रोजे रखूंगा, मन्नत मांगा। तो ये 2 रोजे रखूंगा जो मन्नत मांगा है, ये अल्लाह ताला से वादा कर रहा है कि अल्लाह मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो मैं तुम्हारे से वादा करता हूँ कि मैं रोजा रखूंगा। तो अब इसको रोजा रखना, उस वादे को पूरा करना उसके लिए जरूरी है। और ये वादा पूरा जो कर रहा है तो ये भी ईमान का एक शोबा है, तो ये भी ईमान का एक पार्ट है। तो इसलिए इंसान को नजर को पूरा करना जरूरी है। बेकार की नजरें, बेकार की मन्नतें जो है वो पूरा करने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेकार की नजरें क्या है, जैसे फलाने दरगाह के ऊपर जा तुम, फलाने दरगाह के गोल सा चक्कर फिर तुम, गुंडू कराल तुम, काला नजर दे डाल तुम, इस तरह के जो भी मन्नतें हैं ये मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं है। फलाने बाबा के दरगाह पर चद्दर चढ़ा तुम, फलाने बाबा के दरगाह पर फूला डाल तुम, फलाने बाबा के दरगाह पर क्या है रोटियां छोड़ तुम नाले में, नेल्लूर के नाले में रोटियां छोड़ तुम, ये जितने भी मन्नतें हैं ये पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मन्नत ऐसी चीजों की मांगनी चाहिए जो सही में इबादत हो, इबादत है, मसलन रोजे की मन्नत मांग सकता है, एतिकाफ की मन्नत मांग सकता है, जिक्र की मन्नत मांग सकता है, नमाज की मन्नत मांग सकता है,
इस तरह जो इबादत कहलाती है, सदका खैरात करने की, दूसरों को खाना खिलाने की, ऐसे की मन्नतें मांग सकता है। झंडे काटने की, कुंडे काटने की, ऐसे की मन्नतें मांगना दुरुस्त नहीं है, इसको पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। तो नजर का पूरा करना भी ईमान का एक शोबा है। नंबर 9, कसमों की निगाहदाश्त करना, कसम को पूरा करना। कसम को पूरा करने का मतलब क्या है? अगर कोई इंसान कसम खाता है, क्या कसम के मैं अब से ये काम करता नहीं, मसलन यूं समझे कि कसम खाता है कि अब से मैं कभी भी टीवी देखता नहीं, बोलकर कसम खाया, तो इस कसम को पूरा करने की भी जरूरत है। अगर ये कसम टूट जाता है तो उसके मसाइल अलग होते हैं। क्या एक कसम के भी अंदर तीन टाइप्स हैं। एक कसम वो है जो आइंदा के जमाने के वास्ते खाता है, एक कसम वो है जो पास्ट के जमाने के वास्ते खाता है, गुजरा हुआ जमाने के बारे में। मसलन किसी को मालूम था कि गुज़िश्ता महीने में या गुज़िश्ता साल के बारे में कोई इंसान कसम खाता है, कसम से गए साल ऐसा हुआ बोलकर कसम खाता है, तो अब यहाँ पर देखा जाएगा कि उन जो गुज़िश्ता हुआ सो इसे पक्के तौर पर मालूम है या नहीं। पक्के तौर पर मालूम था, जब वैसा ही हुआ तो कसम खाया सो है, तो ये करंट है। दूसरा क्या है, गुज़िश्ता क्या हुआ कि मालूम नहीं, लेकिन हम कसम खाता है, गए साल कसम से ऐसा हुआ बोलकर गए साल के बारे में कसम खाता है, इसे मालूम ही नहीं है, तो ये कसम क्या है, लग़्व है, बेकार है, तो इस कसम को पूरा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कसम है आइंदा के बारे में कसम खाता है, आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा। मसलन कोई आदमी कसम खाया, आइंदा कसम से आइंदा से मैं कभी टीवी देखता नहीं बोलकर कसम खाया, लेकिन क्या है बाद में देखता है, तो ये कसम को तोड़ा है, तो इसका कफारा अदा करना पड़ेगा। इसी तरह गुनाह का कसम खाता है, गुनाह की कसम यानी किसी का खून बहाऊंगा, किसी से पत्थर से मारूंगा, किसी की चोरी करूंगा बोलकर कसम खा को बोलता है, तो ऐसा कसम खाता है, तो ऐसे कसम को भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही अगर कोई इंसान कसम खाता है, किसी से मैं बातिश करता नहीं, उसी कसम हमारे अब्बा से हरगिज बात करता नहीं, कसम से आपसे मैं बात करता नहीं बोलकर कसम खाया, तो अब इसे कहा जाएगा बा कसम तोड़ जाको कफारा अदा कर। तो ऐसे कसम की अलग अलग टाइप्स होती हैं, तो उसका मसला जो है उस वक्त जो भी इमाम साहब होंगे उनसे मालूम कर लेनी चाहिए कि मैं ये कसम खाया था, ये हालत थी, इस तरह वो सिचुएशन पूरा बताएंगे तो उसका मसला सही माने में बताया जा सकता है। तो जो कस्में गुनाह के हैं यानी रिश्तेदारी तोड़ने के, बातचीत तोड़ने के कस्में हैं, तो उन कस्मों को तोड़े और उसका कफारा अदा करना होगा। उसका कफारा क्या है कि एक गुलाम को आजाद करना, नहीं तो 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, नहीं तो कपड़े पहनाना, इन तीनों में से कोई भी एक कर सकता है, तो यह कसम का कफारा है। कसम तोड़ने पर इन चीजों में से कोई भी एक चीज अदा करना जरूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे बच्चों के अंदर होता है, कसम निकाल को ओट्टू तीसी गट्टू मीदा पेट्टू गए, तो होता नहीं, ऐसा बोलने से कुछ भी होने वाली नहीं है। कसम अगर खाया है, टूट गया है, तो कफारा अदा ही करना पड़ेगा। ये गट्टू मीदा पेट्टू बोले तो क्या भी नहीं होता। तो इसलिए इंसान को अगर कसम खाता है तो उसको पूरा करना भी ईमान का एक शोबा है। और क्या है, नंबर 10 कफारों का अदा करना। कफारा क्या है, हर एक का कफारा अलग है। अब कसम तोड़ा है, उसका कफारा अदा करना ये भी जरूरी है। रोजा तोड़ा है तो रोजे का कफारा अदा करना ये भी जरूरी है। बीवी को क्या है, माँ के साथ तशबीह दिया है, तुम्हें हमारा अम्मा जैसा अच्छे तू बोलकर बीवी को क्या है अपने बोला है, तो इसका कफारा अलग है। तो किसी को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, तो उसका कफारा अलग है। तो इस तरह इन कफारों को अदा करना ये भी क्या है, ईमान का एक शोबा है। नंबर 11 सतर का, नमाज के अंदर बाहर ढाकना, यानी बॉडी के अंदर जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उन कपड़ों का पहनना और उन अपने बॉडी को ढाकना, ये भी क्या है, ईमान का शोबा है। अपने बॉडी को अगर इंसान नमाज के बाहर हो या नमाज के अंदर हो, दोनों सूरतों में अपने बॉडी को ढांक कर रखना, यह भी क्या है, ईमान का एक शोबा है। नंबर 12 कुर्बानी करना। रमजान बकरीद में हो, कुर्बानी के भी बहुत सारी किस्में हैं। अकीके की कुर्बानी, बकरीद की कुर्बानी, जान के बदले की कुर्बानी, मन्नत की कुर्बानी, ये जितने भी कुर्बानियां अगर इंसान करता है तो ये भी क्या है, ईमान का एक शोबा है। नंबर 13 जनाजे का एहतमाम करना, यानी जनाजे का एहतमाम मतलब मोहल्ले में जब जनाजा आए तो उसके नमाज पढ़ना, उसके जनाजे के साथ जाना, जनाजे के नमाज तदफीन के साथ रहना, तो ये तमाम काम भी क्या है, ईमान के एक शोबा है। नंबर 14 कर्ज अदा करना। दूसरों का कर्ज लिया हुआ है तो उस कर्ज को अदा करना ये भी ईमान का शोबा है।
दूसरों से चाहे रुपया लेन दे अठाने लेन दे कितना भी लियो तो उस कर्ज को अदा करना क्या है, ये भी ईमान का शोभा है। नंबर 15, मामलात को दुरुस्त करना, सूद से बचना। मामलात का दुरुस्त यानी दुकान के अंदर कारोबार कर रहा है, तिजारत कर रहा है, चाहे कौन सा भी शॉप हो, चाहे सौदे का शॉप हो या मेडिकल शॉप हो, जो भी शॉप हो, उसके अंदर मामलात साफ रखता है, उससे सूद से बचता है, वड्डी से बचता है, तो ये भी क्या है, ईमान का एक शोभा है। तो मामला साफ कर रहा है, कैसे, मुझे इतने रुपए में पड़ा, मोबाइल शॉप के पास गया तो मोबाइल ये मुझे 15,000 में पड़ा, मैं तुझे 16,000 में देता हूँ, इस तरह मामला साफ रखता है, ये भी ईमान का शोभा है। अब बेचते हुए कहता है कि 16,000 रुपए है, लेना है तो ले सकते हैं, तो इस तरह उससे बातचीत साफ कर रहा है, तो ये भी क्या है, ईमान का एक शोभा है। नंबर 16, सच्ची गवाही देना, यानी सच्ची गवाही अगर इंसान दे रहा है तो ये भी क्या है, ईमान का एक शोभा है। सच्ची गवाही देने से आजकल अपनी भी हिफाजत करने की जरूरत पड़ती है, तो मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सही गवाही देने की कोशिश करना। ज्यादा सच बने तो भी इस जमाने में क्या है, नुकसान हो जाता है, जितना ज्यादा सच्चा बना उतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सच्चा होना है, लेकिन क्या है, सिचुएशन को भी ध्यान में रखना, माहौल को भी ध्यान में रखना, ये भी जरूरी है। बस अल्लाह सच बोलोगे या बिल्कुल सच्ची बोल लेते फिरना, ये भी नहीं, बल्कि सिचुएशन, माहौल, हालात, हर एक का ख्याल करना जरूरी होता है। जैसे कि हमें हदीस के अंदर भी ये बात मिलती है, जब मक्का के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिचुएशन बहुत संगीन था, हर जानिब कुफार ही थे, तो उस वक्त ईमान लाने के लिए अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। तो अगर कोई इंसान आकर अल्लाह के नबी का पता मांगता, तो अगर मक्का वालों को, कुफार को मालूम होता तो बहुत ज्यादा सख्त सजा देते थे। तो उस वक्त अली रज़ियल्लाहु अन्हु से आकर अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अभी मुसलमान नहीं हुए, मुसलमान होने के लिए आए थे, तो पूछा, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, एक मौके के हिसाब से मैं बता दूंगा, तो समझ जाना कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको बताया कि जहां पर अल्लाह के नबी का घर होगा वहां पर मैं झुककर क्या है, मैं अपना जूता सही कर लूंगा, तो तुम समझ जाना कि अल्लाह के नबी का घर है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे, जाते हुए एक जगह पर रुके और मक्का वाले इधर उधर से देख रहे थे, जितने भी मुसलमान थे उन पर कड़ी निगाह थी कि कोई भी इंसान अल्लाह के नबी का पता बताता तो उसको सख्त सजा दी जाती, बहुत सताया जाता, बहुत मारा जाता था। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु जाकर क्या अपने जूता सही करने लगे, उसके बाद आगे वो चले गए। तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु वो घर को निशान रख लिया, बाद में जाकर अल्लाह के नबी से मुलाकात कर ली। तो वहां पर, अब यहाँ पर ये नहीं कि मेरा ईमान पक्का है, मैं सीधा जा बुलावे को जाता हूं, बोलकर अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं कहा, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने फैसला किया। तो इसी तरह माहौल के हिसाब से, हालात के हिसाब से हमें सच्ची गवाही भी देनी पड़ती है, बाज मर्तबा खामोश भी रहना पड़ता है, मौके का भी देखना और माहौल का भी देखना, ये भी जरूरी होता है। और भी बहुत सारे शोबे हैं ईमान के, जो इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को उसके बारे में बात आएगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।